نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو گروہ ایسے ہیں کہ قیامت کے دن میری شفاعت میں ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جا کے کی سفارش کروں گا، اس کے لیے عرض کروں گا، فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امت، میں بڑے بڑے کبیرہ گناہ والوں کی سفارش کروں گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا دو گروہ، دو جماعتیں، دو لوگ ایسے ہیں جن کی میں سفارش نہیں کروں گا، میری سفارش سے محروم رہیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ صحابہ کرام کی آنکھیں کھل گئی، حیرت کے ساتھ کانپتے ہونٹوں سے لرزتی آنکھوں سے دیکھنے لگے، محبوبہ وہ بد نصیب، وہ کوتاہ قسمت، وہ کون سے ایسے کم نصیب ہیں جو صبح قیامت آپ کی رحمت للعالمین سے بھی محروم رہیں گے، جنہیں کالی کملی کا سایہ بھی نصیب نہیں ہوگا، جنہیں آپ کی شفاعت قیامت میں بھی نہیں ملے گی، وہ بد نصیب کون سے ہیں؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صحابہ نے تڑپ کر پوچھا تو کریم نے فرمایا ایک وہ بادشاہ فرماروا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے عزت دی، اللہ نے کسی مملکت کا سربراہ بنایا، پھر وہ خائن ہو گیا، عالم اور جابر ہو گیا، پھر وہ لوگوں کو لوٹنے لگا، پھر وہ غریبوں کا خون نچوڑ کے اپنی تجوریاں بھرنے لگا، صبح قیامت میرے مصطفیٰ کریم فرماتے میری شفاعت سے بھی محروم رہے گا۔ دوسرا میرے حبیب پاک علیہ السلام نے فرمایا میرا وہ امتی ہو، نہ پڑھنے والا ہو، لیکن اگر اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اگر اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار نہیں ہے، میں صبح قیامت اللہ کے حضور اس کی شفاعت نہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے اخلاق بیان کرتی ہے، کہتی ہے نبی پاک علیہ السلام نے کبھی اپنے دست مبارک سے کسی کو مارا نہیں، کسی غلام کو، کسی عورت کو، کبھی نہیں، یہ اخلاق بیان ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں کبھی حضور نے کسی پر غصہ نہیں فرمایا، بخاری مسلم میں یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے، یہ بھی اخلاق ہے، کبھی کسی پر غصہ نہیں فرمایا۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی اللہ کی حد کو توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کے قانون کو پامال کرتا تو پھر میں مصطفیٰ کے چہرے پر جلال دیکھتی، پھر میں حضور کے لب و لہجے میں اس کے لیے سختی دیکھتی، میں دیکھتی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر جلال فرماتے، اللہ کے محبوب اس سے ناراض ہوتے جو حدود اللہ کو پامال کرتا۔ میرے بھائیوں جاگو، سمجھو اس پہلو کو، اپنے بچوں کا ماتھا چومنا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ دین کو توڑے تو ان کے منہ پہ تھپڑ مارنا بھی اخلاق ہے، اپنے بچوں پر ساری شفقتیں اڈیل دینا بھی اخلاق ہے، اور اگر وہ رسول اللہ کے دین کے باغی ہو جائے تو ان کے خلاف ڈنڈا اٹھانا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو لتاڑنا بھی اخلاق ہے، پھر ان کو سختی کے ساتھ سنوارنا بھی اخلاق ہے۔ تو میٹھا بنا رہتا ہے، میٹھا بنا رہتا ہے ہر بات کے اندر، بیٹی بے پردہ رہے اور تو میٹھا بنا رہے، بیٹا شراب اور جوئے کے اڈے پہ جائے اور تو میٹھا بنا رہے، تیرے گھر کے اندر شریعت اسلامیہ کا مذاق اڑایا جائے اور تو کہے میں اخلاق والا ہوتا ہوں، یہ نبی پاک کے اخلاق ہے، حضور رحمت للعالمین ہے۔ لیکن جناب عائشہ فرماتی ہے اگر کوئی اللہ کی حد توڑ دیتا، اگر کوئی دین اسلام کی حدود کو پامال کرتا تو پھر میں تڑپ کے کہتی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی گویا زبان میں غضب سے ان کے خدا بچائے، غضب سے ان کے خدا بچائے کہ نور باری عتاب میں ہے، پھر میں جلال دیکھتی سید عالم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حدیں توڑنے سے بچیں، اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے سے بچیں، بچیں اس چیز سے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح حکم، نبی پاک کا واضح حکم ہو، ہمیں پتا ہو کہ یہ بات شریعت اسلامیہ میں جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود اگر کوئی کر رہا، آج کئی ایسے گھرانے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے جائیدادیں دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمیندار بنایا، ان کے بچے اگر کوئی گناہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں شکر ہے بڑا ہو گیا ہے، تیری کو شکایت تو آئی ہے نا معاذ اللہ، کہتے ہیں معاذ اللہ شراب و کباب کے اڈے اور وہاں آنا جانا تو ان بچوں کا شوق ہوتا ہے، یہ کام تو کرتے ہی رہتے، ڈرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، تم نے تو غضب الہی کو آواز دی، تم نے تو اللہ کے جلال کو بلایا، تم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ہم پر عذاب نازل کر دیا جا رہا ہے، یتعدی حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، فرمایا جو اللہ کی حدوں کو توڑے گا وہ بہت بڑا ظالم ہے، بہت بڑا جابر ہے۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدود اللہ کو نافذ کرتے، حضور اللہ کے دین کو نافذ کرتے، نبی پاک رحمت للعالمین نافذ کرتے، نبی پاک رحمت للعالمین۔ حضور کی طبیعت نہیں چاہتی کسی شخص کے بارے میں، لیکن حضور کے سامنے چور آیا ہے، چور آیا ہے، رحمت للعالم چور آیا اور میں اس کا ہاتھ کاٹو، کٹوایا ہے نبی پاک نے، ایک شخص پر قتل ثابت ہو گیا، مسجد قباء کے قریب حضور تشریف فرما، پر ثابت ہو گیا جرم، اس نے قتل کیا ہے، حضور نے صحابی سے فرمایا لے جاؤ دروازے پہ اس کی گردن مار دو۔ ایک صحابی ہیں حضور سے محبت کرتے تھے، پیار کا رشتہ، غلامی کا رشتہ تھا، سر آتے ان کو ہنساتے، ایک شام آئے یا رسول اللہ غلطی ہو گئی میں نے شراب پی لی، اللہ کے محبوب نے حدود اللہ کی باری آئی تو محبت کو نہیں دیکھا، یہ نہیں دیکھا کہ میرا اس سے پیار ہے، یہ روز آتا ہے میرے ساتھ، اس کا رشتہ ہے، قوت ہے، غلامی ہے، حضور نے فرمایا اس کو لے جاؤ وہاں باندھو، 80 کوڑے مارو اس کے وجود پر، اللہ کا دین ہے یہ نافذ کیا جائے گا،
नाफिज किया जाएगा। इसमें किसी शख्स का जाती प्यार और उसका जाती ताल्लुक काम नहीं आएगा, ये नाफिज होगा। सहाबा कहते हैं बाहर ले गए, गुलाम को कोड़े लग रहे थे, अंदर अल्लाह के रसूल बेचैनी के साथ टहल रहे थे, कभी इधर जाते कभी उधर आते। एक सहाबी ने कहा हुजूर उसने शराब पी है, आप उसके लिए इस कदर ज्यादा परेशान है। नबी पाक ने फरमाया तुमने शराब देखी है, उसका एहसास नहीं देखा? उसको कोई पकड़ के नहीं लाया, थाम के नहीं लाया, गिरफ्तार करके नहीं लाया, खुद आ गया है। कहता है महबूबा गलती हो गई, मुझे पाक कर दे। पाक ने फरमाया गलती हो गई है, मैंने अल्लाह की हद नाफिज कर दी है, लेकिन ये भी हकीकत है कि वो खुदा से भी प्यार करता है और मोहम्मद मुस्तफा से भी प्यार करता है, ये भी एक हकीकत है। लेकिन हुदूदुल्लाह को नाफिज किया। कबीला गामदिया की औरत आई, उसने कहा रसूल अल्लाह मैं गुनाह कर बैठी हूँ, मेरे पेट के अंदर नाजायज बच्चा वो रोई है, तड़प रही है। हुजूर ने फरमाया जाओ बच्चा पैदा होने पे आना। वो गई है, बच्चे की विलादत पे आई। हुजूर ने फरमाया वापस जा, जब तेरा बच्चा खाना खाने लगे तो आना। बुखारी शरीफ में तफसील रवायत मौजूद है। वो कहते हैं वो दोबारा लौटी, बच्चा 2 साल का हुआ, बच्चे के हाथ में रोटी थी, वो आई रो के कहा हुजूर मुझे पाक कर दे, मेरा गुनाह मुझे सोने नहीं देता। मेरे मुस्तफा करीम के सहाबा कहते हैं उसकी तड़प ने हमारे दिलों को नरम कर दिया कि मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया अल्लाह के दीन को नाफिज किया जाए, यहाँ इसको संसार कराना, रिज्म कराना, इस पर पत्थर बरसाना, ये भी मेरी रहमत ही का तकाजा, इसलिए कि अल्लाह का दीन जब नाफिज होगा तो जुर्म कम होंगे। फरमाया जाओ ले जाओ, ले जा करके इस पर पत्थर बरसाओ, इसे मार दो। अब कहते हैं पत्थर मार मार के उसे मार दिया। अल्लाह का कानून अतल्लिलालमीन नबी ने नाफिज किया। और जब उसका इंतकाल हुआ तो हुजूर ने फरमाया गुस्ल दो, सबे बनाओ, मैं खुद इसका जनाजा पढ़ाऊंगा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ही कानून नाफिज किया और आप ही जनाजा पढ़ाएंगे। मेरे करीम ने फरमाया तुमने उसका गुनाह देखा है, उसकी तौबा का रंग नहीं देखा, एहसास नहीं देखा। फरमाया उस पर अल्लाह की हद आई है, हमने उस पर अल्लाह का कानून नाफिज किया है। अब उसका हाल ये है कि वो जन्नत की नहरों के अंदर गोते लगा रही है। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सरेआम सजा दी, हाथ कटवाए, गले कटवाए। हबीब अलैहिस्सलाम ने मुजरिमों को सरेआम कोड़े लगवाए। महकती हुई हदीस, ये वो हदीस है जिस पर यहूदी ईसाई बुद्ध मत भी खड़े होके कहते हैं अगर दीन नाफिज हो सकता है तो इस एक हदीस की बरकत से नाफिज हो सकता है। हदीस बुखारी मुस्लिम में, एक बड़े मुअज़्ज़ज़ कबीले की औरत ने चोरी कर ली, बड़ा मुअज़्ज़ज़ कबीला, चोरी हो गई, औरत ने चोरी की, चोरी साबित हो गई। अब कुरैश के कबीले की औरत है, उनके दिल में ये ख्याल आता है कि अगर इस औरत को सजा हो गई तो हमारी आँख खाक आलूद हो जाएगी, क्या कहेंगे ये चोर है। सारा कबीला इकट्ठा हुआ, बन सकता था, प्रोग्राम उन्होंने बनाया, इस तरह की तरतीब लग सकती थी, लगाई, रास्ता नजर ना आया हुजूर की बारगाह तक जाने का। मेरे नबी पाक के गुलाम ज़ादे हैं उसामा बिन ज़ैद, हुजूर को बड़े प्यारे हैं, हुजूर ने बड़ा प्यार किया, फरमाया ये उसामा मुझे बड़ा प्यारा है। नबी पाक ने फरमाया ये लड़की होता तो मैं इसे जेवर पहनाता, मैं इसके लिए बहुत सारी चीजें खरीद के लाता। हुजूर मोहब्बत करते, अब उसामा से प्यार करते, गुलामी का रिश्ता। पहले कुरैश ने जिनकी औरत ने चोरी की थी हजरत उसामा बिन ज़ैद के पास आए, कहने लगे थोड़ी सी रियायत मिल जाए, गुंजाइश मिल जाए, थोड़ी सी। उसामा बिन ज़ैद से कहा थोड़ी गुंजाइश हो जाए, सजा में थोड़ा हल्कापन आ जाए, पहली दफा था, नया नया दीन कबूल किया है, अभी लोग आदी नहीं हुए, बड़ी हिकमतें, बड़ी तफसीलात, बड़ा कुछ। उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं दरे रसूल पे आया और मैं जब आता था ना तो मुस्तफा करीम का चेहरा खिल जाता था। आप फरमाते मैं आया, हुजूर के पहलू में बैठा, नबी पाक अलैहिस्सलाम दिलों के भेद जानने वाले, पलट कर मुस्तफा ने देखा, फरमाया उसामा जो कहने आए हो चलो कह डालो, चलो कह डालो। उसामा बिन ज़ैद धीमे लहजे में मैंने बात, अरीन कहते उसामा बिन ज़ैद फरमाते मैंने बात को का पस मंजर देखकर हिकम, या रसूल अल्लाह अभी नया नया दीन कबूल किया है, अभी लोग हिकमतों से आगाह नहीं, अभी पूरी तरह दीन में आए नहीं। या रसूल अल्लाह वो औरत ने जो चोरी की है साबित भी हो गई, हुजूर अगर गुंजाइश मिल जाए, वो लोग मेरे पास आए थे। जनाब उसामा फरमाते कसम अल्लाह की इज्जत की, मैंने मुस्तफा को जब भी देखा था मेरी तरफ देख के हंसा करते थे, आज जब हुजूर ने चेहरा फेरा तो मैंने हुजूर के चेहरे पे जलाल देखा। फरमाया हुजूर ने अतशफाउ अद्दिन मिन हुदूदिल्लाह, फरमाया उसामा अल्लाह की हदों में से एक हद के बारे में सिफारिश करने आ गया है, तू खुदा के कानून के बारे में सिफारिशी बना है, बुलाओ लोगों को। फरमाते हैं सहाबा मजमा इकट्ठा हो गया मस्जिद में, चाखच भर गई। मुस्तफा करीम ने फरमाया लोगों तुम्हें क्या हो गया है, अल्लाह की हदों के बारे में सिफारिश करते हो। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाही इसलिए हुई थी कि जब कोई मालदार जुर्म करता था तो माफ कर दिया जाता था और गरीब से कोई गलती होती तो लटका दिया जाता था। फरमाया सुनो, इस धरती पर चमकते हुए चांद के सामने और खिले हुए सूरज के सामने और जमीन और आसमान पे, इस धरती पे मुझे
कोई सबसे प्यारा है, मेरी बेटी फातिमा मुझे प्यारी है। मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया सुनो, और मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती और साबित हो जाती, मैं बेटी देख के माफ ना करता बल्कि मैं फातिमा का भी हाथ काट देता। हुदूदुल्लाह को नाफिज करता, मैं अपने जिगर का टुकड़ा होने का पास ना करता बल्कि अल्लाह की हद का पास करता। यतअद्दा हुदूदुल्लाह औलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, जालिम है अल्लाह तबारक व तआला की हद के मामले में सिफारिश करता। मेरे नबी करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कानून बना दिया, उम्मत के लिए कानून।